Good morning. Uh, this is the third day of the workshop, and we are equally motivated. Last 2 days have been very busy, and as I said, I've taken the charge just 3 months back, and it was important for me to understand how the ecosystem of startup works in the colleges, even though I headed a college. But then understanding a different demography and geography was far more important. And we started these workshops day before yesterday. We had it for, as Rovisi rightly pointed out over here, we had it for Nasik, and then we had it for Ahilya-Nagar, and now we are having it for Pune. Why is it that there is, all of a sudden, there's so much of talk about startup? When I say all of a sudden, I don't mean exactly a year back or so, almost in the last 5-6 years, and most importantly, post-pandemic. Post-pandemic, things have been disrupted a lot. It's not just that has happened in the industries, it has happened in educational institute, it has equally happened in everybody's life. The priorities of lives have been reshuffled. And we have seen many examples of this nature around us. Most importantly, as an educational institute, how are we going to address this disruption? As if pandemic was not enough, we have named this year as an year of AI. Now, how much more of a disruptions we are going to see, I mean, I am not very sure, because in days to come, AI is evolving, Gen AI, then quantum, then synthetic biology. There's so many things, and perhaps I feel even in a way fortunate that I'm living in a kind of a span that what we call as a human evolution span, where I'm witnessing many things that are happening. I come from an era, and most of us come from an era, where if somebody would have told us maybe 15, 20 years back, that, or maybe 30 years back when we were in schools, that you would be able to speak to any person in the world, any corner of the world, by actually seeing him and talking to him, we would have been completely disbelief. आपल्याला विश्वासच झाला नसता. पण ते आज होत आहे. आणि सिंथेटिक बायोलॉजी सांगते की जर तुम्ही इथून पुढे 5 वर्ष जर जगू शकला तर तुम्हाला पुढचे 250-300 वर्ष जगण्याची संधी असेल. म्हणजे and this is actually happening. जर मी I was in disbelief for this digital era when I was told 30 years back, but it has actually happened. I have no reason to be in disbelief now what is going to happen in another 5 years. The biggest, why I call this as a major disruption, for a simple reason, ज्या पद्धतीत सरांनी आता इंडस्ट्री 4.0 बद्दल बोललं, इंडस्ट्री 1, 2, 3, 4, 3 पर्यंत त्याचं जे प्रॉलिफरेशन झालं, ज्या झपाट्याने त्याची गती वाढली, त्याच्या तुलनेमध्ये इंडस्ट्री 4.0 किंवा डिजिटायझेशन किंवा AI आपण असं म्हणूया, याची गती 100 पटीने अधिक वाढलेली आहे. म्हणजे AIला आपण IT म्हणतो फॉर एक्झाम्पल, IT मेकॅनायझेशन, त्याला प्रॉलिफरेट होण्यासाठी, त्याचा प्रसार होण्यासाठी साधारण 8 ते 10 वर्ष लागली. AIचा प्रसार होण्यासाठी फक्त काही महिने लागलेत. दॅट्स द काइंड ऑफ डिस्रप्शन. आता असं म्हटलं जातं की ChatGPT 5 version is about to come, and maybe it will be rolled out somewhere in, असं म्हटलं जातं, ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये. ChatGPT 5चा इंटेलिजन्स is going to be equivalent to a PhD. Right now ChatGPT 4चा इंटेलिजन्स is to a standard 4 kid. Now just imagine the proliferation. Standard 4 kid to PhD. And I always wonder, because today morning also we were talking, discussing. Basically मी हे सांगू इच्छितो की भाषणं फार कमी असणार आहेत. नितीनजी माझे मित्र आहेत, त्यांचं स्वतःचंही म्हणजे ही इज बेसिकली एंटरप्रेन्योर, ही इज अ ब्युरोक्रॅट टर्न एंटरप्रेन्योर. That itself is a motivating thing, because if you have to really make a change at the grassroots, you have to walk with the time. तर ते बोलणार आहेत, आणि त्यानंतर आपण बराचसा वेळ हा चर्चेसाठी वापरणार आहोत, म्हणजे डिस्कशन ओपन फॉरम असणार आहे हा. पण मला अगदी थोडक्यात त्याची पार्श्वभूमी थोडीशी मला इथे नमूद करावीशी वाटते किंवा तुमच्याशी शेअर करावीशी वाटते. आणि त्याच्यामध्ये तुमचा रोल, म्हणजे आपला रोल काय असेल, तुमचा म्हणण्यापेक्षा मी शिक्षक आहे, आपला रोल काय असेल. तर त्याचं जे प्रॉलिफरेशन एवढं फास्ट होत आहे, आणि ChatGPT ॲज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ ओपन AI आपण बघूया. ॲज अ टीचर, इनिशियली वी स्टार्टेड कन्सिडरिंग ChatGPT ॲज अ कंटेम्पररी.
अँड सम ऑफ अस आर स्टील कन्सिडरिंग ChatGPT ॲज अ कंटेम्पररी. म्हणून आपण म्हणतो की विद्यार्थ्यांना असाइनमेंट दिली तर विद्यार्थी असाइनमेंट ChatGPTमधून सबमिट करतोय. हे करतो ChatGPTचं कंटेंट आहे हे ओळखण्यासाठी किंवा शोधण्यासाठी आपल्याकडे काही सिमिलॅरिटी सॉफ्टवेअर आहे का? ते सिमिलॅरिटी सॉफ्टवेअर कुठेतरी उदयास येतं आहे. ChatGPTची त्याला पण ओव्हरटेक करतोय. सो इट्स लाईक अ कॅट अँड माऊस गेम. तर आता ChatGPT सोबत आपल्याला मैत्रीच करायला लागणार आहे. I mean, rather for that matter, let me, I mean, this is my own impression, and if we have to really evolve in days to come, I think we have to stop competing now. We have to start collaborating. आणि तोही एक उद्देश आहे की आज आपण प्रत्यक्षात तिथे जमलेलो आहोत. प्राचार्यांची आपण एक छोटीशी सभा ऑनलाईन घेतली होती. ग्राउंड लेवलला तुम्ही काम करणार आहात म्हणून तुमची सभा ही ऑनलाईन नाही, आपल्याला प्रत्यक्षातच हवी होती. आणि म्हणून आपण हे सगळं रेकॉर्ड करतोय आज. आणि त्याच्याबरोबर फीडबॅक फॉर्मही असतील, त्यामध्ये तुम्ही नमूद करू शकता बऱ्याचशा तुमच्या सजेशन्स वगैरे. हे सेंटर फॉर इनोव्हेशन इज जस्ट अ फॅसिलिटेटर ओव्हर हिअर, बिकॉज आय एम व्हेरी शुअर दॅट देर आर सेंटर्स इन रिस्पेक्टिव्ह कॉलेजेस विच आर डुईंग फॅब्युलस वर्क with the time. There are some centers which are just in a formative stage. There are some who wish to initiate this. So we are in a different stage of progression. पण शिक्षक म्हणून आपली काय भूमिका आहे? तर मला असं वाटतं की बऱ्याचदा काय होतं आहे की महाविद्यालयामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम एवढं वाढलेलं आहे, त्याच्याबरोबर शिकवायचं किती आणि कसं हा मोठा प्रश्न पडलेला आहे. आता याचं उत्तर थोडंसं आपल्याला टेक्नॉलॉजीमधूनच मिळतं आहे. बिकॉज इफ आय गो टू I mean, I used to be thrilled to go to the class, talk to students that whatever that I've prepared, and this actually gave me a different high altogether as a teacher. मी ज्यावेळेस शिकवतोय त्यावेळेस कुठेतरी एक असा पॉज येतोय. इट्स अ रिफ्लेक्टिव्ह पॉज, राईट? कारण विद्यार्थ्यांना मी जे शिकवतोय त्यांना ते सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वाटतं आहे, त्याच्यामधनं काहीतरी मी थोडंसं त्याला रिलेट करण्याचा प्रयत्न करतोय. रिलेट करून त्यांना जे अपेक्षित आहे ते त्यांना मी विचार करायला भाग पाडतोय इन टर्म्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन. आणि ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आय एम गेटिंग अ डिफरंट हाय ऑल टुगेदर एज अ टीचर. अँड ऑल ऑफ यू सर्टनली मस्ट हॅव ॲक्च्युली गेटिंग इट टाईम अँड अगेन. पण अलीकडेच्या काळामध्ये ॲज अ टीचर ते होणं शक्य नाही आहे. Because if I'm teaching quantum mechanics, or if I'm teaching any theories of international competition or something, or competitive advantage, मला वाटतं माझ्यापेक्षा जास्त चांगल्या पद्धतीत सेशन्स हे डिजिटल स्वरूपात अवेलेबल आहेत. तर माझी भूमिका आता टीचर म्हणून राहणार आहे की फॅसिलिटेटर म्हणून राहणार आहे? आणि फॅसिलिटेटर होणं हे टीचिंग करण्यापेक्षा खूप अवघड आहे. अवघड ह्या कारणासाठी आहे की यू हॅव टू बिल्ड अपॉन इन दिस 4 walls that you're teaching, or I mean conventionally I still use the word teaching. In the 4 walls that you're teaching, you're actually picking up on the informations and interpretations of every possible person in the room, and you're trying to channelize that entire information or knowledge into some kind of a outcome which makes sense to everybody in the class. मग ते फॅसिलिटेशन हे खूपच मला वाटतं इट्स अ काइंड ऑफ अ स्किल. तर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम खूप आहे. टीचिंग आता कन्व्हेन्शनल स्वरूपात तसं करायचं नाही आहे. मला जर फॅसिलिटेशन करायचं आहे तर मला सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे तर मला वाचन करायचं आहे, म्हणजे माझ्या विषयाचं वाचन करायचं आहे. एक दुसरं, माझ्या विषय किती म्हणजे इतर विषयांशी रिलेट करू शकतो. म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये तेच पुन्हा सांगण्यात येतं की इंटरडिसिप्लिन असायला हवं. आणि हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस पर्टिक्युलर फॅक्ट दॅट ऑल पॉसिबल इनोव्हेशन्स, be it science, technology or social, that has happened because that particular ecosystem had a provision of going interdisciplinary or multidisciplinary. आणि म्हणूनच आज आपल्या ह्या ऑडिटोरियममध्ये वी हॅव पीपल फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स, अँड दॅट्स द ब्युटी. जस्ट इमॅजिन द डायव्हर्सिटी अँड द पर्स्पेक्टिव्स वी ऑल ब्रिंग टू वन इश्यू. इफ आय प्रेझेंट ॲज आपण वर्कशॉपच्याच पद्धतीने तेवढ्या खोलत जाणार. एक विषय जर मी इथे घेतला तर किती पर्स्पेक्टिव्ज इथे येणार आहेत, बिकॉज यू ऑल कम फ्रॉम व्हेरी डायव्हर्स डिसिप्लिन, अँड दॅट्स द ब्युटी ऑफ गोईंग इंटर डिसिप्लिन. आणि एक सर्वात अगोदर माझा विषय किती इतर विषयांना रिलेट करू शकतो मी. दुसरा, ॲज अ टीचर हाऊ कॅन आय गो मोर ॲज अ फॅसिलिटेटर, बिकॉज वी आर बिंग
judged every time and at every point in time over here. मी कधीतरी म्हणजे हा प्रश्न विचारला होता आणि त्याचं उत्तरही नंतर ऑडियन्समधूनच आलं होतं. तो प्रश्न मी पुन्हा विचारतो की मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटीचा एक स्टडी झाला होता की दे वर ट्राईंग टू आयडेंटिफाय द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब इन द वर्ल्ड. आता खरं पाहता हा प्रश्नही त्यांना म्हणजे पुन्हा एकदा विचारायला लागेल बिकॉज द जॉब्स हॅव अंडरगॉन चेंज, राईट. पण हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो की अकॉर्डिंग टू यू व्हॉट इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब इन द वर्ल्ड? Sorry? You spoiled the sports. Of course, air traffic control is the most stressful job because the kind of consequences that are attached to it. आणि म्हणून आपण बघतो की एअर ट्रॅफिक जिथे बिझिएस्ट एअरपोर्ट असतात त्यांच्या शिफ्ट ह्या 20, 25, 30 मिनिटाच्या असतात अँड दे मॅन्डेटरीली हॅव टू टेक अ ब्रेक because you cannot really process that much of information and reflect back on it and communicate with the pilot. At a time, perhaps you are communicating with some more than 10, 15 pilots in the air, and a little margin of error can lead to a greater catastrophe. And that's the reason perhaps it's most stressful. What is the second most stressful job? बऱ्याच लोकांना हे मी सांगितल्यानंतर आश्चर्य वाटतं, काही लोकांना एक्नॉलेज पण करतात काही लोक. एक्झॅक्टली. Teaching is the most stressful job, believe me. स्मित हास्य ऐकलं मी थोडंसं. कसा असू शकतो हा स्ट्रेसफुल? सॉरी सॉरी कशासारखे? डायनोसॉर सारखे? कोण? शक्य आहे का ते? आज शक्य आहे का? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स मेक एन अंडरस्टँडिंग ओव्हर हिअर विच आय हॅव ॲक्च्युअली मेड इट लॉंग टाईम बॅक दॅट अर्लियर आपण जे शिक्षक आपण आज आठवतो, आपण त्यांना म्हणजे अशा ठिकाणी पाहतो की दे हॅव सोल्युशन्स फॉर एव्हरीथिंग, राईट. म्हणजे दे विल हॅव सोल्युशन, दे विल कम. आज शिक्षकांना सगळं माहीत असलं पाहिजे हा ॲझम्पशन्सच मुळात इरॅशनल आहे. आणि if you make an understanding with yourself, I think most of your stress, in case if you are expected to by your institution or by your student, it will be rationalized. But if teaching is going to be more stressful, teaching is stressful for the simple reason I believe, and I think everybody, it's all about exposure. I think where have you taught, what was the composition of the student in your classroom, what were you teaching on, what is the level of experience and engagement of the students in that class. These are all the kind of parameters or factors which actually leads to how stressful the teaching as a profession would be. But believe me, it is very stressful. I have experienced it. Our students have become less demanding over a period of time, and if our students have become less demanding, then you never actually experience the stress in this job. Rather, it's an unfortunate thing for us. We are experiencing stress in this profession, not of teaching, but lot of other things. And that is more of compliances, administrations, and so on and so forth. मला विशेष कौतुक आपल्या सगळ्यांचं आहे इथे की बऱ्यापैकी तुमच्यापैकी काही व्हॉलंटियर, म्हणजे माझ्या तरी जे सकाळपासून बोलण्यात आलेलं आहे, ज्यांच्याशी मी चर्चा केली आहे, त्यापैकी सगळी लोक मला दे हॅव व्हॉलंटियर दॅमसेल्फ अशी भेटलेली आहे फॉर दिस पर्टिक्युलर थिंग. बिकॉज समवेअर ॲट दिस पॉईंट इन टाईम मोस्ट ऑफ यू बिलीव्ह दॅट दिस इज अ जंक्शन, this is a crossroad we are at, and if we don't act, if we don't intervene, perhaps teaching institutions will be absolute. Mark my words, it will be absolute. Why are students coming down to us? Let's have a little reflection onto it, because I'm just trying to develop a canvas over here, and we all know this canvas for sure. It's just reiterating this particular canvas over here. Why we actually should be more engaged to this profession, not with the institution, with the profession. That's for the very simple reasons now that आज आपल्याकडे विद्यार्थी
आजही CETच्या परीक्षा होतात, इंजिनिअरिंगच्या होतात, आता तर BBAच्याही चालू झालेल्या आहेत. विद्यार्थी ज्यावेळेस एखादी इन्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करतोय तर सगळ्यात अगोदर त्याचा पहिला पॅरामीटर काय असतो? somebody rightly said placement, right? Placement मध्ये काय होत आहे? And I'm giving you a little glimpse of what is happening and what is going to happen in the labor market, right? मला आठवतंय जेव्हा मी MBA केलं की तेव्हा आमच्याकडे प्लेसमेंट वीक असायचं. I did from KJ Somaiya and I have also witnessed this placement drive in Tata Institute as well. ज्यामध्ये साधारण 100 companies used to actually express the interest to come for placement to the campus, and then the companies used to actually liaison with the institution to get the first day first slot. I actually witnessed this process because I used to work in a placement team as a student. मला चांगलं आठवत आहे की 2 वर्ष जे मी MBA करत होतो त्या 2 वर्षामध्ये there is one company which was consistently used to liaison to get the first day first slot in the placement week असायचं आपल्याकडे, बरोबर? फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉटचा म्हणजे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आय नीड टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राईट? दॅट्स द रिझन आय वॉन्ट फर्स्ट. त्याच्यामध्ये लार्सन अँड टुब्रो यूज टू बी द कंपनी. आय एम टॉकिंग अबाउट 98-99. आज मी सांगतो लार्सन अँड टुब्रो डझंट गो फॉर कॅम्पस प्लेसमेंट एट ऑल. लार्सन अँड टुब्रोच्या कंपनीमध्ये तुम्ही त्यावेळेस, आता तर त्यांनी कॉफी टेबल बुक बदललं असेल, कॉफी टेबल बुक असायचं आणि त्या कॉफी टेबल बुकमध्ये त्यांनी आवर्जून मेन्शन केलेलं असायचं ॲज अ काइंड ऑफ अ क्रेडिट दॅट वी आर द मोस्ट प्रिफर्ड कंपनी इन ऑल द IIMs and tier 1 management institute as a most preferred company to get the first day first slot. Now just look at the context. A company is taking a pride for being the most preferred company in a campus. And over a period of time, what has happened, what has transcended, that the company is no more visiting any campus. That's one. Second, if you look at the policies that are governed related to recruitment of SMEs, they have completely undergone, because there is absolutely no structure and policy for SMEs now. And this is, I'm talking to SMEs, I'm talking to entrepreneurs, and this is the first time from. They say that we are not bothered about which engineering college or which arts, commerce or science college a student is from. Has he completed the degree? Does the student still have an ATKT or some backlogs? What percentage? We are absolutely not bothered. We just look at how he would fit to our bill. Does he have something? Is there a little aptitude the person has, and has he got little exposure or experience, maybe through an internship or otherwise? It's the person for us. Believe me, this has happened. This has already happened in the SMEs now, and gradually it is going to happen with the bigger companies. Because for bigger companies, changing the policies is little difficult. I mean, जेवढी मोठी size तेवढी rigidity. 2-3 वर्षानंतर I will not be surprised if even companies like TCS, I mean, because most of the students, they still eye for all those knowledge industries, IT, ITS. They would also be completely relaxing their norm. They'll throw it open to the students, their profile. They already started the pool campus and all that is, but they'll go little ahead of this. So if an institution in a days to come will not have that competitive advantage of placement, because the placement is completely a kind of this happen open innovation manto. Open innovation concept is getting so popular by collaboration. तशा पद्धतीची जर पॉलिसी पूर्ण रिलॅक्स झाल्या, लिक्विडेट झाल्या, रॅशनलाइज झाल्या, तर इन्स्टिट्यूटचा कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेज काय राहणार आहे? आपल्याकडे कॉम्पिटिटर्स खूप जास्त तयार होणार आहेत आणि हे कॉम्पिटिटर्स विशेषतः फिनिशिंग स्कूलच्या माध्यमातून येत आहेत. ऑलरेडी फिनिशिंग स्कूल हा कन्सेप्ट इंडस्ट्रीसाठी खूप पॉप्युलर झालेला आहे. ॲज इफ लाईक दॅट वॉज नॉट इनफ, देयर इज वन मोर कॉम्पिटिटर दॅट इज गोइंग टू इमर्ज इन डेज टू कम. आपल्याकडे डिफेन्समध्ये एक मोठा निर्णय झाला, त्यामध्ये आपण अग्निवीर्स एक म्हणजे कन्सेप्ट आणली, बरोबर? दिस अग्निवीर्स आर अंडरगोईंग अ रिगरस ट्रेनिंग ऑफ नॉट जस्ट द फिजिकल बट द मेंटल कॉम्पोजिशन एज वेल. These are going to be the most potential applicants or job seekers in days to come. And these are going to be a serious competitor to the students who are going to pass out, graduate from our institutions over here. So likewise, I think there are going to be parallel structures that are going to emerge. And that parallel structure will not give much of importance to the institution, to the degrees, to the programs, to your credits, everything. They are going to
completely look into what I need and does that particular student or any candidate have that KSAs into it, and then the student is with us. And that's the reason yesterday or day before yesterday, I guess, somebody asked us the question that कोणाला AT-KT आहे, बॅकलॉग आहे, तीच मुलं फार क्रिएटिव्ह राहत आहेत, पण ते क्रिएटिव्ह राहताना त्यांना याचाही त्रास होतोय की त्यांना बॅकलॉग आहे, त्यांच्याकडे डिग्री नाही आहे वगैरे वगैरे. आय थिंक this is the transition, and that's the reason that I'm experiencing it. 2-3 years from now, it's going to be completely changed. So in this entire context, how do we remain relevant? That's the question, right? आपल्याकडे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मुख्यतः सांगितलं जातं आहे की हाऊ डू यू इन्कल्केट द क्युरियस माइंड, हाऊ डू यू इन्कल्केट द ॲबिलिटी टू बी क्युरियस, ॲबिलिटी टू बी क्रिटिकल. हे सगळ्यात महत्त्वाचे दोन म्हणजे फॅक्टर्स त्यांनी मांडलेले आहेत. मला वाटतं बाय नेचर स्टुडंट्स आर क्युरियस. इट्स ओनली दॅट वी आर मेकिंग अ काइंड ऑफ बिल विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एव्हरी वन टू फिट इट इन टू इट. म्हणजे एक स्ट्रक्चर बनवलं, त्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही बसलात तर तुम्ही सक्सेसफुल आहात, त्या स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही जर बसत नसाल तर यू आर फेलियर. आणि दॅट इज बिंग चॅलेंज टुडे. आणि मला वाटतं हे चॅलेंज जर आपल्या ह्या मुवमेंटमधून जर आपण ॲड्रेस करू शकू तर दॅट्स नथिंग लाईक इट. म्हणजे भारताचा जगाच्या पाठीवरती मला वाटतं 19वा क्रमांक लागतो. म्हणजे बरेच माध्यमं वेगवेगळे आहेत, आकडा सांगतायत आपण 3ऱ्या स्थानावरती आहोत स्टार्टअप्सला वगैरे. ॲक्च्युली 19व्या स्थानावरती आहोत, ज्याच्यामध्ये की भारताचे फक्त 3 शहरं जे आहेत जी जगाच्या पाठीवरती टॉप 20मध्ये आहेत, ज्यामध्ये पुणे आहे, पुणे आहे, मी विचारतोय. अनफॉर्च्युनेटली पुणे नाही आहे. महाराष्ट्रातलं एक शहर आहे, मुंबई आहे, बँगलोर आहे, दिल्ली आहे. म्हणजे मला वाटतं एक कन्सर्न मी व्यक्त करतो इथे की पुणे भारतात 4थ्या क्रमांकावरती होतं इन टर्म्स ऑफ रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स. ते मागच्या वर्षी 5व्या स्थानावरती गेलेलं आहे. हैदराबाद हॅज ओव्हरटेकन अस because the kind of ecosystem Hyderabad is developing, that's a global competitive ecosystem, capacity building ecosystem. म्हणजे अगदी सगळ्या स्तरातनं इंटरव्हेन्शन होत आहेत. मला वाटतं ते इंटरव्हेन्शन्स होत राहतील. सगळ्यात महत्त्वाचं इंटरव्हेन्शन एज्युकेशन सेक्टरमधून व्हायला हवेत, आपल्याकडनं व्हायला हवेत. आज आपण हा प्रयत्न इथे करणार आहोत की प्रत्येकाचे उदाहरणं, प्रत्येकाचे अनुभव असतील, त्यांचे काही सजेशन त्यावरती बिल्ड करणार आहोत. कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून ह्या विषयाकडे बघणार आहोत. ऑलिम्पियाड हे एक निमित्त आहे तुम्हाला एकत्र करण्याचं, बिलीव्ह मी. ऑलिम्पियाड करणारच होत आपण. आणि ऑलिम्पियाडमध्ये काही शिक्षकांनी मला विचारलं, मित्रांनी, की ऑलिम्पियाडमध्ये आणि आविष्कारमध्ये काय फरक असणार आहे सर, आपण तेच तर रिप्लिकेट करू. कदाचित चॅनल तोच असेल, पण आविष्कार प्राईज डिस्ट्रीब्युशन नंतर संपतं आणि आपलं ऑलिम्पियाड त्या ऑलिम्पियाडच्या इव्हेंटपासून सुरू होणार आहे. म्हणजे हे आपण प्रत्यक्षात पुन्हा बरेच चर्चा करणं, त्यामधनंही बरंचसं आपल्याला कळेल. तुमच्याही त्यामध्ये सजेशन्स असणार आहेत, कारण आपण हे पहिल्यांदा करतो आहे एका प्रकारचं. आणि याच्यामधनं करण्याचं कारण फक्त एकच होतं की आय जॉईंड इन नोव्हेंबर डिसेंबर, सो आय थॉट लेट मी जस्ट अंडरस्टँड. पण असं काय होत नसतं. आय मीन आपण उतरूया, काय फेल होईल सक्सेस होईल, स्टार्टअपसारखंच करूया आपण याला, पण ऑलिम्पियाड करूया. त्यामधनं काही हाती नाही लागलं तरी अनुभव तरी हाती लागेल, बरोबर, जो अनुभव पुढच्या वर्षीसाठी कामाला येईल. तर ह्या प्रयत्नाने आपण ऑलिम्पियाडची आता एक रचना केलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं मी पुन्हा एकदा आव्हान करेल, आपण सगळ्यांनी मिळून एका प्रकारची इकोसिस्टम डेव्हलप करूया, ज्यामध्ये की आपण काही सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स आयडेंटिफाय करूया. आपल्या पुणे शहरामध्येच मला वाटतं साधारण 10 ते 15 इन्क्युबेशन सेंटर्स आहेत. आणि प्रत्येक सेंटर एक दुसऱ्याशी कॉम्पीट करण्याच्या ऐवजी त्यांनी जर एक दुसऱ्याला कॉम्प्लिमेंट केलं, समजा पुणे विद्यापीठाचं इन्क्युबेशन सेंटर इज गुड फॉर ॲग्रो बेस्ड इनोव्हेशन, ई कॉमर्समध्ये भाऊचं असेल, किंवा रिटेल आणि रिटेल कॉमर्स त्याचा असेल, किंवा मग एरोस्पेसमध्ये असेल, सप्लाय चेनमध्ये कोणाचं तरी असेल, हेल्थकेअरमध्ये कोणाचं तरी असेल. आणि म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला, पुण्यामध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्याला वाटलं पाहिजे की अरे हेल्थकेअर तुमच्या कॉलेजमध्ये जरी इन्क्युबेशन सेंटर असेल आणि त्याला जर हेल्थकेअरमध्ये करायचं असेल तर तुम्ही त्याला म्हटलं पाहिजे की अरे ते DY पाटीलला जावा, किंवा मग इथे ॲग्रोबेस करणे तर पुणे विद्यापीठात जावं. मला वाटतं हे अशा पद्धतीचे आपण सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स करण्याचा प्रयत्न करूया, जे एक दुसऱ्याला कॉम्प्लिमेंटरी राहतील. त्याच्यामधनंच पुणे ॲज अ ब्रँड फॉर स्टार्टअप्स विल इव्हॉल्व.
आपलं पहिलं हे असेल की आणि तुम्हाला रँकिंग हे फक्त असतं, पण रँकिंग इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर आय बिलीव्ह. आय मीन ॲटलीस्ट अ टँजिबल इंडिकेटर टू ॲक्च्युली लुक फॉरवर्ड अँड अचीव, राईट. आपण पुन्हा थोडंसं भाषणासारखंच व्हायला लागलं आहे, मी थांबतो. आपण नितीनजींना ऐकूया, त्यांचे अनुभव ऐकूया आणि त्यानंतर आपण फोरम विल बी ओपन फॉर डिस्कशन. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. थँक्यू.